بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkan waxaanu idinku soo gudbinaynaa cajaladii lixaad ee siirada rasuulka waxaana inoo soo jeedinaya walaalkeen Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun. wasallama calay waxa isna ii yeedhay buu yidhi malagii buuraha oo islaamay dabeetana wuxuu igu yidhi buu yidhi يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت وحنا هيبوك يري ملقي بوره إلهي بانا إيكا صدرين أنا ديكا كأمر قاتم أنت وحدون طيفر هداد إفرته أن أطبغ عليهم الأخشبين هداد دونته وآد إفرته أخشبينك والله بورود ومكان عيدك جيال هداد التلاهة لبدا بورود غير مكان تتقاد ضد الشكسار وكساريها نبي عليه الصلاة والسلام مركز بحقوق الجوابي بل أرجو أن يخرج الله من أصلابه من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ما يبو نبي عليه الصلاة والسلام ولي وحن إلهي كالرجينية إنه دبرده ذكسو صاره من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا هو إلهي كالجي عابده وأن إلهي عدنا وشريك يالين إن الله دبرده ذاك صار يعني وحد ريمي النبي عليه الصلاة والسلام نفتي سواحك جويني دعوده دين ترين دقوقات ولذلك وحي نفتي سلب سوق قاعدك أبو فكرين إسقاط الماما يا أشد يوم عليه هنا يتهي مالته طريق مالتي وقول لي بطني دين يتهي هدنا وكا حديث كلام بخاري المامسه من انتقم لنفسه ولي نبي محمد نفيسه وما أرقصا نبي سجى شركي سوق قاعدي كمو أرقصا لكن وحود قالمي وحيدين الدين تاني مال مرته وهي كصعانة سنغطه ما أنت مسلمين لكن وعكسها عد دين دان كلام شرته لكن هذا أمر غيركينا مالنتا لقاه الله مالنتا دري يدي شباب شبينيسه دي غيركينا حمل سوق قارسيو ama adiga arimahaaga gaarka ah ay noqoto qadiyada laga waramaya ama adiga masharaftidaada wax la yeelo maalintaasi wax walba waad ku dagaalamaysaa oo ninkii hebel waxa lagu sameeyay baa la leeyahay hadii laakiin diinta wax walba la yeelo oo cid waliba wax yeesho cid iska xil saaraysa ama iska xil qaadaysa ma jiro waa qadiyadii oo caqsiga isu dabarogtay ayaa muslimiinta maanta in badan la nooshay nabigu alayhi salaatu wasalaam natiisi waxba kama soo qaadin wuxuu leeyahay wali waxaan ka rajo qabaa in ilaahay dhabarkooda uu ka soo saaro kuwa alla caabuda oo kaligi raaca xadiidkan saxiixa ah marka inoogu filan baynu leenahay طائف وحي النبي عليه الصلاة والسلام دبك سوقان أما الدعاء معروف كاه علماء تاريخ أنت بدن صور ريان اللهم إليك أشكو ضعفي وهواني على الناس وقلة حالتي الدعاء عينك سيشيغيسه إنك أعداس الله يرادين الله كل ميو وحصو صارهم بين لاني ابن إسحاق يرقى الله مدى بدون سند صحيح أما ابن إسحاق يعني قصص قار كم يدو حقوصه صاري يقو مرسل سند قصة صحيحية لكن محمد بن كعب القرظي أيو قصة صاري مرسل كان وحنا غنين وحادثة ضعيف كم يدي قصة عداسنا بيهقي ابن إسحاق بو يسو صارين هي زهر يا موسى بن عقبة يقو مرسلة لكن وحلا يقانا ابن إسحاق يا موسى بن عقبة لبضوا إمام الزهر هنا يرضي وهاينا مراسيشو يسمحوا تشيني سبعي هذا ما دام يسكو مستر قرآن قرية على كل حال قصة طائف وحا الصحيحين وهنا واكاسي ونبي وكور رمي اي عايشة اي ويديسي ينا انت سايين خدافنا مركي النبي عليه الصلاة والسلام دفتاسي كبضتي inta kii diinta yeeli waayeen saxaabadii wixii hijroon karayeen inay ka hijroodeen oo ardil xabasha ay qabteen inay ka geeriyoodeen nabiga calayhi salaatu wasalaam cidii u hiilinaysay oo khadiija ilaahay raalliha ka ahaadee iyo abi aalib labadooduba inay geeriyoodeen inuu isku dayay bal cid kale oo aan quraysh ahayn inuu u bandhigo diinta tan oo ay ونقضان صليك رسميا مكان مقالا أنا هين أو طائف تجي أو ينوحني كلاسو كل مين نبي عليه الصلاة والسلام ورور كقبطي لكن إلهي سبحانه وتعالى وادتشي لما الشيء بوالود شيء مدكو
kanaynu soo sheegnay ee ilaahay u tilmaamaya inaanu keli ahayne malaa'igta alla u soo dirayo taasi waxay ahayd deganaanshiye alla subxaana wa tacaala oo qalbigiisa xasilooni la siinayo. ka labaadna waa alisra walmicraaj oo waktiyada tan dhacay, xaadisatu lisra walmicraaj. xaadisada tan alisra walmicraaj ugu horeyn qur-aanka ayaa sugaya subxaana aladii asraa bicabdihi layla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baarakna xawlah linuriyahu min aayaatina inahu huwa samiicu lbasiir. ama nusuusta kale waa najmi ku taalaana micraajka ayay sugaysaa, tanna isra ayay sugaysaa. axaadiis baa asaxday masaladan ku saabsan oo saxiixinka ku soo aroortay. axaadiis kaloo daciifo tiro badanina waa jiraan oo qisadan si tafsiil oo tiro badan le u soo arooriya, lakiin waxaynu iskaga koobaynaa kuwa saxiixa in sha allahu tacaala. saxiixinka bukhaari iyo muslim ba waxaa ku soo arooray abu dar ayaa wuxuu yidhi nabiga calayhi الsalaatu wasalaam baa wuxuu yidhi furija saqfu beyti wa ana bimaka, gurigaygaa saqafka laga rogay anigoo maka jooga. dabeetana jibriil baa ka soo degay. jibriil markuu ka soo degayna wuxuu furay buu leeyahay laabtayda, haddana guriguu furay uu soo degay, wuxuu furay laabtayda. dabeetana wuxuu ka soo saaray wadnihii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam, biyo ayuu ku maydhay, biyaha zamzam. wuxuu la yimid digsi ay dahab ka samaysan oo xikmad iyo iimaan ay ka buuxaan. dabeetana laabta ayuu iigu shubay, kadib ayuu gacanta i qabtay, dabeetana ila samaa'i dunya ayuu iila kacay. riwaayad kaloo saxiixa ayana waxay ku soo arooreen. xadiiskani wuxuu sheegayaa gurigiisii nebiga calayhi salaatu wasalaam. riwaayad kale oo saxiixa ayana waxay ku soo arooreen meesha nebiga laga dheelmiyey inay ahayd masaajidka masjid alxaraam aw fi lxutayb ama xijrigaba inay ahayd, masaajidka weliba meel kasii midah inay ahayd oo halkaasi laabtiisa lagu furay oo lagu maydhay. laakiin riwaayadkaas oo dhan waxaa lagu jamcin karaa bay leeyihin culamadu. jamc waa suurtagal buu leeyahy akram diyaa ilcumari xafidahu llah. waxaanu tilmaamayaa in markii hore guriga laga soo saaray, dabeetana la keenay masaajidka, dabeetana masaajidka shaqadan ay ka dhacday. waayo axaadiista qaarkood ba waxay tilmaamayaan biyihii lagu maydhay inay ahaayeen maxay, kuwa zamzamka. laabtana ilaahay subxaana wa tacaala inuu xikmad iyo iimaan loogu shubay, iyadoo bay culimmadu leeyihiin xaadisadan ay ahayd diyaarin loo diyaarinayo israha iyo micraajka iyo makhaawifta uu arki doono inaanu hadhow ka nixnixin ayaa loogu sii talagalay qalitaankan hore lagu sii sameeyey. waataynu idhi markaa laba goorba qalitaankani dhacay, markuu yaraa aynu hore uga soo warranay iyo hadda oo markii labaada. masaa'ilka caynkana khaariqaana ilaahay waa awoodaa subxaana wa tacaala, markaa wax muran badan la geliya maaha haddii axaadiis saxiixa ay ku sugnaatay. ibnu xasmi daahir iyo qaadiciyaad iyo qoladaasa waxay ka murantaa shaqu sadrigu markan labaad ma dhicin, ama laabta markan labaad lama dhicin bay yidhaahdeen. isnaadka bukhaari nin ku jiro shariik la yidhaahdo ayay qadiyaddu isku daba rogto masaladan ta sheegtay bay iyagu tilmaamaan. laakiin waxay culammadu leeyihiin israa iyo micraajka waktigeeda in laabdilaacu dhacay. axaadiis saxiixaynka ku jirtoo kale ayaa tilmaamaysa aanu sanadka kuba jirin ninka shariik la yidhaha, markaa wax looga doodo oo muran badan loo geliyaa ma jirto. nabiga calayhi salaatu wasalaam waa la kaxeeyey, waxaa la saaray buraaqa bahal la yidhaahdo. buraaqadu waa daabad sida axaadiista ay ku tilmaamayso ama saxiixulbukhaariga sida ku sugan, baqashana ka yar dameerkana ka yara weyn. daabad dameerkana ka weyn, baqalna ka waaban oo cad bay ahayd baa la yidhaahdaa. baqashaasaa laga saaray maka ilaa iyo bayt lmaqdis ama filistiin meesha iminka loo yaqaano bayt lmaqdis, ilaa halkaas baa la geeyey. halkaa buu ambiyada ku tukiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam. axaadiista saxiixina ay tilmaamaysa inuu hay-aadkii ambiyada uu ka warramayey. halkaas baa dabeetana laga dheelmiyey oo loo dheelmiyey ila asamaa'i saabica, ilaa iyo samada 7aad. samooyinka kaleo dhanna wuu sii maray. halkaas buu kula sii kulmaysay axaadiista saxiixay sheegayso aadam
dabeetana nebi yuusuf idriis ciise yaxya bnu zakariya haaruun muusa ilaa samada toddobaad uu kala kulmay nebiyullaahi ibraahim. waxay kaloo axaadiista saxiixii sheegaysaa inuu meeshaasi maqlay sariifu aqlaami almalaa'ika, qoraalkii ay malaa'igtu wax qoraysay qalinka sanqadhiisa xataa inuu maqlayay. halkaa ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam laga soo faray 50 salaadood. dabeetana kolba markuu la soo socdo nebi muuse markuu la marayo uu nebi muuse lahaa war kula noqo oo alle subxaana wa tacaala ii khafiifi dheh ilaa iyo laga dhigay 5 salaadood. axaadiistaasi saxiixii waxay kaloo sifaynaysaa inuu tegey geedda la yidhaahdo nebigu sidrat lmuntaha. geeddaasi sidrat lmuntaha oo geed gob oo kale ah oo nabaqeeda ama midhaha ka baxaana mitluljaraab, yani kuusadahan jalxadaha biyaha lagu shubto oo kale midhaheedu ay laaleekaayeen. caleenteeduna caleentii gobka lagu yaqaanee yaryaraydna ay ahayd mitla aadaani lfiila, say axaadiista saxiixay tilmaamayso, dheg maroodi caleentiisuna geed ay laaleekayd. waxyaabuu nebigu sifeeyey habeenkaasi waxaa ka mida uu soo arkay fi samaa'i saafica albayt almacmuur, guri la yidhaahdo guriga camiran oo malaa'igtu ay ku xajto gasho oo dhaafto oo kolba 70,000 oo malag ay soo galaan aanay dib ugu soo noqonaynin. waxyaabuu nebigu soo arkay waxaa ka mid ah nahru kawthar, webiga uu alle nebiga siiyey calayhi salaatu wasalaam ee jannada ku yaalla ee kawthara, oo labadiisa dhinacna ay yaalliin weel tiro badan. waxyaabuu nebigu soo arkay calayhi salaatu wasalaam ama waxyaabaha la weydiiyey qisadan ku saabsan waxaa ka mid ah alle ma aragtay baa lagu yidhi subxaana wa tacaala. nuurun anaa araahu buu nebigu tilmaamay, inaanu arag buu sheegay. waxyaabuu nebigu maalintaasi sifeeye uu soo arkay waxaa ka mid ah webiyada jannada oo uu 4 ku tilmaamay. waxyaabuu soo arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah jibriil oo uu ku arkay hay-addii alla uu abuuray subxaana wa tacaala. yani jibriil 2 gooroo qura ayuu qaabka ilaahay uu abuuray isagoo aan arkay. markan baa ka mid ahayd isagoo 600 oo baalle baan arkay buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam. waxyaabaa kale alla soo tusiyey subxaana wa tacaala waxaa ka mid ahaa dadyow kuwa dadka xanto oo kale oo cidiye nuxaasale oo laabtooda iyo wejiyadooda ku faydaya. waxyaabuu nebigu soo arkay calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa in loo keenay weel khamri iyo caana ku jiraan oo caanaa doortay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo uu jibriil ku yidhi fitradii baa dooratay. waxyaabo badan bay ka warramaysaa nusuusta saxiix iyo noocaasi oo kale ka mid ah. ama qisadu sidan ay munfasalka u tahay halkuu ka baxaya halkuu maraydaa axaadiista ka warramaysa inta badani waa daciif, waana shubhul qasaasiinku sida ay uga warramaan. laakiin axaadiista saxiixayn ku soo aroortay iyagoo kala googo-an ayay qisaska kan waxyaabo ka mid ah ay tilmaameen. markii uu nebigu ilaahay uu dheelmigaasi ka soo celiyey ee uu ka warramay uu yidhi xalayto ayaan baytulmaqdis tegey oo dhaafay oo 7 sano tegey oo dhaafay oo soo noqday markuu yidhi mu'miniintii badh ka midii waa rumeeyeen, mushrikiintiina waa beeniyeen. xadiidka bukhaari ku yaalla wuxuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ama xadiis saxiixa wuxuu ku tilmaamaya laqad ra'aytunii fi lxajr waqurayshun tas'alanii can masraayi. waxaad arag buu nebigu lahaa anigoo xijru ibraahim fadhiya oo qurayshina ay weydiinayso oo meeshaan maray iyo dhulkaan ka baxay oo ay weydiiyaan meelo ka mida baytulmaqdes oo aanan sugin markaa meelo aanan si fiican u garanayn. dee intuu garan karaa qof habeennimo soo galay baytulmaqdis isla habeennimadii ka baxoo soo dhaafay intee buu garan karaa meesha? iyana waxay damceen markaa inay itixaamaan oo ay weydiiyaan baytulmaqdis siduu u egeeg yahay iyo rukumadiisa iyo meeluhu iska. dabeetana fakaribtu kurbatan maa karibtu milahu qatu buu nebigu yidhi. markay meelo aanan garanayn ama aanan isha ka suganin lay weydiiyey buu nebigu yidhi waan naxay ama waan baqay baqa aanan weligay baqin. farafacahu allahu liya andura ilayh, ilaahay baa dabeetana iga fayday buu yidhi oo meeshii i tusiyey. ma jirin buu leeyahay meel ay weydiiyaan ilaa yanaba'tuhum bihi waan u warramaa. ilaahay baa xijaabka iga fayday buu leeyahy isagoo halkiisi iska fadhiya ayaa ilaahay tusiyey baytulmaqdis. halkii la weydiiyaba kaanama t v loo furay oo kale suuradun buu arkaa un
dabeetana waa taa caynkaa iyo caynkaasu baan idhahdaa buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. meel kastoo la weydiiyeba waan ka jawaaba un ile ilaahay ba subxaana wa tacaala ii furay. mushrikiintii way ku fitmoobeen qadiyadda tan oo qaar ku sacabatunta iyo qaar yaaba iyo qaar gacanta madaxa saara nooc walba way yeesheen, laakiin haddana way dafiri kari waayeen. kadib markii uu nebigu calayhi salaatu wasalaam in badan waxay u sifaynayeen oo dhan ama waxay weydiiyeen oo dhan uu sideedii u sheegay. axaadiista saxiixa ee asaxday waxay kaloo tilmaamaysaa xataa shubahaadkii meeshan lagu soo arooriyey, ninkii wuxuu wadaba maantuu yidhi meeshaynu bisha safar ugu maqnaan jirnay billa laga soo noqon jiray ayaaban durduro ku tago dabeetana cirkaan uga sii kacay ayuu sheeganayaa. taasi waxay keensatay xataa dacaaf iliimaan dad ka mid ah inay ridoobaan, inay diinta ka noqdaan dad iska ducafaa-uliimaan ah oo aan wax badan garanaynin. waana qisada bay culammadu yidhahdaan ay ku sugantay abibakar in la weydiiyo. abibakar bay u yimaadeen waxay yidhahdeen war saaka saaxiibkaa wuxuu sheegtay ma maqashay? muxuu sheegtay buu yidhi. run buu sheegaye muxuu sheegay? ma waxaad rumaysanaysaa bay ku yidhaahdeen markaasi inuu xalay ta guureeyey oo baytulmaqdis tegey oo haddana saakaynala joogo waagu intaanu baryin uu soo noqday, ma saasaad rumaysanaysaa bay ku yidhaahdeen abibakar. haa buu ku yidhi, waayo sidaa wax ka fog baan rumaystaayo waxaan rumaystaa in cirka sare war uga yimaado oo uu dabeetana sheego kaasba waan rumaystaaye baytulmaqdis oo dhulka ku taalla maxaan u rumaysan waayey buu abibakar leeyahy. samadaa war uga yimaadaa baan rumaystaye ma baytulmaqdis oo intan ku jirta inuu gaadhi karo. waa sababta loogu bixiyey bay culammadu tilmaamaan markaasi abubakr asidiiqa waa meesha uu kula baxay. dhacdada tani runtii waxay u ahayd nebiga calayhi salaatu wasalaam qalbi dejin aada u weyn oo dhibta iyo xusniga iyo mashaakilku la kulmay oo dhan wuxuu ku ilaabo, waayo janniya naar baa lasoo tusay. aayaat araxmaan alkubraa buu soo arkay, samooyinka waaweyn buu soo arkay, ilaahay qudradiisa iyo awooddiisuu soo arkay. waxaasoo dhammi waxay ku bixinayeen markaasi in uu sii xoogoobo oo uu diinta ku mintido. waxaa kaloo aada u mudan runtii iyo qisada tan ka dhex mudan inay ahayd shaygii ugu weynaaye la soo siiyey salaad. idan kaanamaa salaadu ay tahay dadka muslimiintii waxa mashkilad iyo dhib haysato oo dhan shayga ay ku ilaabi karaan. waayo alisra walmicraaj waxa ugu weyne uu kala yimi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd 5 salaadood. walidalik baa culammadu markay tilmaamayaan qiimaha salaada waxay idhaahdaan nusuusta kale ama arrimaha kale o dhan waxyaa soo degay ka warramaya salaada, laakiin arrinteeda markii nebiga loo sheegayey isagaaba lasoo qaado xagga sare la qabatiyey. awal rasuul baa loo soo dirayay malakul jibriila, laakiin salaada isagaaba lasoo qaaday oo xagga sare inta la keenay dabeetana loo soo sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam muhimadeeda daraaddeed. walidalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam in badan salaada ilaalinayey oo uu ku mintidayay. waxaynu leenahay qisada tani waa qiso sugan, waxaanay ku dhacday biruuxi waljasad. bacd alculamaa baa waxay dhahdaan waxaan oo dhan riyay ahayd, jirkiisu halkan kamuu tegin, laakiin ra'yuljamhuur adiladuna ay u badan tahay waxa weeyaan inay alisra walmicraaj inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ruuxan wajasada inay u dhacday. subxaana aladii asraa bicabdihi baa ilaahay yidhi biruuxihi ma odhan. ilaahay ma odhanin allihii dheelmiyey nebiga ruuxdiisa, waxaa la yidhi allihii dheelmiyey addoonkii ilaahay subxaana wa tacaala. idan jamhuur alculamaa waxay qabaan alisra walmicraaj inuu habeen qura wada dhacay, ruux iyo jasadbana inuu ahaa. saas bay jamaahiirta muslimiinta ku tageen. nebigu calayhi salaatu wasalaam marka kan muu dhaafin inuu weli wado inuu diintan u raadiyo cid xoojisa. sidii baanu dacwadiisa u sii waday, gaar ahaan waktiyada mawaasimta xajka ah. xajka waxaynu dhaha carabi fi ljaahiliya way xaji jirtay. waktigaasi xajka marka la yimaado wuxuu isku dayayey nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu weli la xidhiidho qabaa'ilka
مثلا haddaan soo qaadano xadiisyada tan imaamu axmed uu wada warinayo rabiica ibnu cabaad du'ali oo shaahidu cayaana ba wuxuu leeyahy waxaan nebiga ku arkay buu yidhi calayhi salaatu wasalaam dilmajaas waa meel carafa u dhowo suuqyadii ay isugu iman jireen carabtiga waxaan nebiga ku arkay buu yidhi calayhi salaatu wasalaam isagoo dadka daba socda yatabicu nnaasa fii manaazilihim yadcuuhum ila allahi caza wajal isagoo qabaa'ilka qabiil bay dee dadka u degayeena qabiil walba isagoo daba socda oo dadka diinta ugu yeedhaya oo nin odayina uu isaga sii daba socdo oo uu ninka dambena leeyahay ayuha nnaas laa yagurannakum hada min diinikum wa diini aabaa'ikum oday gaboobay baa daba socday buu yihi rajulun axwalu intaqida wajh yani oday aad u gaboobu sheegaya u sifaynaya ayaa daba socday oo le wardadow yuu idinka kedinin diintiina oo idin dhaafinin diintaa idinku haysateen iyo aabbayaasheen wiilka kane yuu idin dhaafinin qultu man huwa waxaan idhi bu yidhi war ninka daba socda una warkan ku hadlaya waa kuma qaaluu hada abulahab baa la yidhi bu yidhi kani waa adeerkii abulahab ninka la yidhaahdo weeyaan imaamu axmed baa isnaadayn xasanayn ku soo saaray waa zawaa'idu cabdillahina waa ka mid zawaa'idu cabdillahi ee musnadu imaamu axmed ah waxyaabaha uu maalinta nebigu ku lahaa calayhi salaatu wasalaam sida musnadu imaamu axmed ku qoran waxaa ka mid ah sanadka xasankaa ku soo aroray in sha allah kuwan imaamu axmed soo saaro dhami waa axaadiis fiican yaa ayuha nnaas quluu laa ilaha ila allah tuflixuu wuxuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam yaa ayuha nnaas quluu laa ilaha ila allah tuflixuu wardadow war laa ilaha ila allah mar un dhaha waa liibaanaysaane waa guulaysanaysaane kelmaddan dhaha wuxuu sheegayaa ninkaasi u leeyahay dadku way ku soo ururayeen laakiin haddana weedhan may ku dhawaaqayn buu leeyahay bal ninkani wuxuu sheegaya waa la dhegaysanayo waana lagu soo ururayay weedha tanna laguma dhawaaqayna waa la aamusaya un isaguna uu ku celcelinaya buu yidhi abulahabna wuxuu gadaashiisa kaga qaylinayay innahu saabi'un kaadibun buu isna gadaashiisa kaga qaylinayay waa ninkani waa mid diintiisiina ka baxay beenaalana ah oo yuriidu litatrukuu aalihatakum watatrukuu laata waalcuza oo doonaya inuu idinka kaxeeya ilaahyadiinni iyo sanamadiinni laatiya cuza inuu idin dhaafiyo ayuu doonayaa ha aqbalina nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu dadka la hadlayo waxyaabuu lahaa waxaa ka mid ah hal min rajulin yaxmilunii ilaa qawmi faina qurayshan qad manacuunii an ablغ kalaama rabbii caza wajal an ubaliga kalaama rabbii war ma idinku jiraa qabaa'ilka intuu la hadlaaba wuxuu lahaa war yaa i qaatay oo tolkii ii geynaya oo wax iga rabaya qurayshi diidda inaan ilaahay hadalkiisii dadka u sheege yani wuxuu nebigu raadinayaa bal qabiil uun cidi ka qaadato tira annaga magagelyo ku siinayna oo dabeetana halkaa diinta ka faafiyo waxa uu yidhi nin reer hamadaana markaasuu nebigu nin reer hamadaana baa markaa usoo baxo yidhi aniga man anta buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ninkii baa wuxuu yidhi min hamadaan meesha hamadaan la yidhaahdo ayaan ka socda fahal cinda qawmika min manca nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam tolkaa cid wax iska dhicin karta ma yihin yani dee nimaan marka horeba cid haysan xoogan wuxuu ka raaco magangelyo weydiisan baa iska gardarra ahe cid wax magan gelin kara tolkaa ma yihiin qaala nacam haa buu yidhi haddana ninkiibaa wuxuu ka cabsaday armay tolkaa kaaga baxaan marka aad qaadato armay nimankii tolkaa ayay yidhaahdaan yeeli mayno markaasuu wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam aan u taga buu yidhi iyagii ku noqdo oo arrinka u sheegoo ka soo dhaadhiciyo sanadka soo socdo dabeeta aan kugu soo noqdo markaasi aan ballanno waa yahay buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam sidii buu ku tegey ninkii inuu sanadka dambe bal war soo celiyo imaamu axmed wuxuu kaloo sheegayaa markaas baa waxaa yimi wafdi ansaar ka mid ah wafdun min alansaar ayaa yimi buu leeyahy ansaar markaynu iyaga dib ugu noqonno ansaar bicfaad bay soo dirdiranayeen kala dambeeya laakiin qadiyadooda itisaalka iyagiiyo nebiga dhex maray calayhi salaatu wasalaam haddaynu ka waranno jaabir ibnu cabdillaahi alansaari radia allahu canhu musnadu imaamu axmed xadiidka ku suganee xasankaa waxa uu tilmaamaya nebigu calayhi salaatu wasalaam maka buu joogay buu yihi 10 sannadood oo dadka uu suuqyadooda u daba socday
manaasisha cuqaad iyo majanna iyo meesha mawaasimta uu daba socday ou lahaa man ya'wiini war yaa i hoynaya uu lahaa yaa ii gargaaraya man yansurunii xataa uballiga risaalata rabbii walahu ljanna wuxuu nebigu dadka ku lahaa buu yidhi war yaa i qaadanaya ilaa yaan ilaahay risaaladiisa dadka gaadhsiiyo oo isaguna janno yeesha xataa ina rajula layakhruju min alyaman aw min mudar kada qaal fayaأtiihi qawmuhu fayaquluun ixdar gulaama qurayshin laa yaftina xataa buu yidhi nebiguna saas buu halkaa ka lahaa ninna wuxuu ka yimaadaa buu yidhi yaman ama se mudar dabeetana markuu soo baxay ninka yaman safarka ka soo socdaba tolkii waxay kusii yidhaahdaan war hooy marka aad tegayso maka wiilka quraysheed iska ilaaliyo diintaada kaasi saarine yaman baa lagagala soo ballamaa buu leeyahy dadka soo socda oo laleeyahy iska sii ilaali oo uu dadka soo dhex socday iyadoo farta lagu wada tilmaamayo ilaa iyo buu leeyahay jaabir ibnu cabdillaahi ansaari ilaahay uu annaga naga soo saaray yatrib ama madiine uu naga soo saaray yatrib waa magaceedii hore dabeetana aanu nebiga soo hoynay oo soo dhowaynay oo rumaynay fayakhruj alrajulu mina fayu'min bihi wayaqri'uhu alqur'aan oo ninka annaga naga midii uu soo baxo oo uu nebiga rumeeyo oo qur-aanka loo akriyo oo uu dabeetana dib u noqdo isagoo muslima ilaa iyo ay dhacday buu leeyahay guryaha ansaareed ka mid ee aanu jirin ilaa diintu way gashay mooyaane jaabir ibnu cabdillaahi radia allahu canhu wuxuu isdhinac dhigayaa ansaari sida yeeshay iyo carabta kale sida yeeshay carabta kale waxay ahayd buu leeyahay ninku markuu gurigooda ka soo baxaya lagala ballami jiray ninkaa iska ilaaliyo diinta lagaa fidmaynay annagase mid kastoo annaga naga midi wuu soo baxaa buu leeyahay dabeetana intuu nebiga u yimaado oo uu rumeeyo oo uu qur-aan ka soo dhagaystuu soo noqonayay oo dhulkiisa ku soo noqonayay ilaa iyo ay dhacday buu leeyay intaa nebiguba noo iman ayaa guri kasta oo reer madiine ka mida diintu gashay buu leeyahay ma jirin guri madiine ku yaalla ilaa iyo diintu way soo gaadhay culamaai taariikh qaar ka mida waxay sugaan xataa baycaadkii baycat alcaqaba alula iyo athaniya labadii goorees ansaar ay nebiga la gashay ballanka ka hor inay jireenba xidhiidha xataa dhex maray ansaar iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam qisaskaasi ay soo arooriyeen matalan waxaa ka mid ah suwayd ibnu samit alansaari nin la odhan jiray inuu maka u yimi isagoo xaaji ama muctamara dabeetna uu nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam oo islaamnimada ugu yeedhay suwayd inuu markaasi nebiga ku yidhi markuu nebigu u yeedhay buu suwayd baa wuxuu yidhi dee waxaa laga yaaba waxaan idigu yeedhaysaa waxaanan aanbahayo oo kale inay tahay intanaad sheegaysaa markaasuu nebigu ku yidhi oo maxaad adigu haysaa waxaan hayaa buu yidhi waxoogaa xikmaddii luqmaan uu ka tegay ka mid ah bal ii sheeg buu nebigu ku yidhi dabeetana wuu usoo bandhigay wuxuu nebigu markaa ugu jawaabay ina hada alkalaama xasan warkan aad sheegtay wuu fiican yihi laakiin mid ka fiican baan kuu sheegaya sirat ibnu hishaam baa biisnaadin xasan kusoo saaray buu leeya akram diyaa ilcumari aniguna wax kasii fiican baan kuu sheegaya qur'aan uu alla igu soo dejiyey oo hanuun iyo nuura ayaan kuu sheegaya dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam qur'aan buu ku akriyey islaamnimadana wuu ugu yeedhay falam yabcud minhu kamuu fogaanin ninkii sida riwaayaddu sheegayso ee isna wuxuu yidhi ina hada alqawla xasan warkan adna aad sheegtay waa war fiican buu yidhi dabeetana wuu ka tegey madiinuu ku noqday madiine markii uu ku noqdayba dagaalkii u dhaxeeyey aws iyo khasraj baa dhacay xarbu bucaad dagaal la odhan jiray oo 5 sannadood jiray ninkan markiiba waxaa dishay markaa khasraj aws buu isagu ahaa rag markaa tolkii ka mida berigii dambe waxay odhan jireen innaa lanaraahu qad qutila wahuwa muslim waxaanu arkaynaa anagu ninkaasi inuu islaamnimo ku dhintay oo berigii uu nebiga u tegay inuu soo islaamay oo islaamnimo uu ku dhintay ayaa noola muuqatay waxaana la dilay ninka kan maxay yawmu bucaad intaan nebiguba imanin calayhi salaatu wasalaam madiine inaanu iman laakiin wax daliila oo sheegaya ninkaasi inuu tolkii islaamnimo ugu yeedhay ama waxaasiyo sugani ma jiraan waxaa kaloo la sheegaa iyadana qabla yawmi bucaad in yar ka hor intaan dagaalkaasi dhicin dagaalkan oo dhacay aws iyo khasraj dhexdooda ka dhacay oo muddo ay isdilayeen oo
runtii labada darafba in badan dad badan ay ka dhinteen ayaa waxaa la idhaahdaa aws baa waxay u timi inay quraysh xilfi wadaag la yeelato oo ay khasraj iska xilfi wadaagaystaan waayo khasraj baa ka badnayd aws marka aws baa xilfi bay raadinaysaa dabadeed inay hesho abulxusayb anas ibnu raafic nin la yidhaahdo ayaa ka mid ahaa wafdigii reer bani cabdilashhal ee qaradkaasi u yimi markaa magaalada maka ninkaasi anas ibnu raafic wuxuu maqlay nebiga calayhi salaatu wasalaam nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu yimi oo wuu wacdiyey qur-aanna wuu sheegay nin qoladii ka mida ansaareed ee meesha maraysay ayaa wuxuu yidhi oo iyaas ibnu mucaada la yidhaahdo wiil yara ayaa yidhi ay qowmi hada wallahi khayru mima ji'tum lahu awal waxay u socdeen inay xilfi wadaag la samaystaan quraysh laakiin wafdigii meesha marayay wiil dhallinyaro ka mida baa wuxuu yidhi war tolkayow kanbaaba inooga fiican waxaynuu soconay ninkan aan raacno yani wixii aynuu soconay sidan baa ka fiican aan sidan yeelno abulxusayr ninkan la yidhaahdo ayaa markaa aamusiiye yidhi war aamu awsi khasraj u dhexeeye yawmu bacaataha iyaas ibnu mucaad wiilkii yaraa ee la odhan jiray isagu dagaalkaasu ku la samaystaan quraysh laakiin wafdigii meesha marayay wiil dhallinyaro ka mida baa wuxuu yidhi war tolkayow kanbaaba inooga fiican waxaynuu soconay ninkan aan raacno yani wixii aynuu soconay sidan baa ka fiican aan sidan yeelno abulxusayr ninkan la yidhaahdo ayaa markaa aamusiiye yidhi war aamu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka tegey markaa madiinay ku noqdeen dagaalkii baa dhacay awsi khasraj u dhexeeye yawmu bacaataha iyaas ibnu mucaad wiilkii yaraa ee la odhan jiray isagu dagaalkaasu ku dhinto ninkii maalintaa lahaa warkan baa ka fiican aan raacno tolkii rag ka midaba markaa waxay yidhaahdaan waxaanu maqalla isagoo tahliil iyo takbiir iyo taxmiid iyo tasbiix samaynaya ilaa markuu dhimanayay saasuu samayn jiray bay leeyihin ninkaasi alxamdu lilah iyo subxaan allah iyo laa ilaha illa allah iyo allahu akbar iyo weedhaha uu ku dhawaaqi jiray fama kanuu yashakuuna anahu qad maata muslima siiratu ibnu hishaam buu kana sanad xasana ku sugan yahay ibnu xajarna wuxuu leeyahy waa saxiix ba min ibn isxaaq calaa kulli xaal tolkii waxay odhan jireen ninkaasi isaguna wuxuu ku dhintay islaamnimo bay odhan jireen oo markii uu nebiga la kulmay calayhi salaatu wasalaam ayuu islaamnimadaa soo qaatay bay yidhaahdaan laakiin masaadir ka baxsan oo nimankaasi iyaga ka warramaysa ma hayno waxaa muuqata uun itisaalkii ugu horreeyey ama ugu weynaaye muslimiinta iyo dhex mara ansaar inuu ahaa mid ay sameeyeen wafd khasraj ka yimi mawsim alxaj caqaba muna meesha la yidhahdo inay isugu yimaadeen nebiga calayhi salaatu wasalaam inay ku yidhaahdeen inuu nebigu markuu u yimaadeen uu ku yidhi man antum kuwa ma ahaydeen waxay dhahdeen nafarun min alkhasraj reer khasraj koox ka mida baanu nahay min mawaali yuhuud buu ku yidhi ma nimankii yuhuud la ahaa xilfi wadaagga baatiin haa bay yidhaahdeen ma fadhiisan kartaanoo ma idinla hadli karaa buu ku yidhi haa bay yidhahdeen way la fadhiisteen dabeetana wuu la hadlay islaamnimada uu soo bandhigay waa xidhiidhkii ugu horreeyey ee ay taariikhda kala sugtaa waa kaas baa lagu tilmaama saa siiratu ibnu hishaam biisnaadin xasan uu kusoo saarayo ibnu isxaaqna biduuni isnaad ayuu isna soo saaraya waxyaaba ku saabsan calaa kulli xaal waxaynu leenahay labadaa nin warkooda marka aynu ka nimaadno waxaa kale aynu haynaa baycat alcaqaba alula weeyaan baycadanina waa liqaagaasi wafdiga khasrajiyiinta ah oo la yidhaahdo waxay ahaayeen 12 nin wafdigaas oo 12 nin ka koobnaa 10 reer khasraja iyo 2 nin oo maxay reer aws ah waqtigii muddo dhow 2 nin oo reer aws ah 12 nin ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam heshiis kan la galay macluumaadka haddaynu eegano qadiyaddan ku soo arooray riwaayaadka saxiixa ahi soo saareen saxiixaynkaba ku soo arooray iyo ibnu isxaaq haddaynu soo qaadanno cubaadata bnu saamit oo ka mida 12 nin oo isagu hadlaya
wuxuu leeyahy waxaan ka mid ahaa dadkii yimi baycadii koowaad nebiga calayhi salaatu wasalaam alcaqaba aluula waxaanu ahayn buu yidhi 12 nin nebiga calayhi salaatu wasalaam heshiis baanu la gallay heshiiskii dumarka yacni baycadii dumarka oo kale oo baycat alxarbi may ahayn buu leeyahay ee baycadii dumarka laga qaado oo kale bay ahayd waxay ka koobnayd inaanan ilaahay u shariig yeelin inaanan waxadin inaanan zinaysanin inaadan carruurtayada laynin inaanan been la imanin buhtaan aanu been abuuranayno min bayni aydina wa arjulina inaanan alle wax macruufa inaanan ku caasinin haddaa intaa samaysaan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam janna ayaa leedii haddaa gish samaysaan oo intaa wada oofin weydaanna ilaahay tiisaa u bantaallin hadduu doonana weydan cadaabi hadduu doonana dembigiina ayuu dhaafi baycatu nisaa wuxuunbuu uga jeedaa aayaadkii yaa ayuha nabiyu idaa jaaaka nisaau yubaayicnaka aayaddaa baycadii ku jirtay laakiin baycada tani waa bacdu sulxu xudaybiya ahayde wuxuunbuu uga jeedaa yacni baycadaa wixii ku sugnaayoo kale wax ku sugan ayay ahayd oo cubaada wuxuu ka warramayaa xadadkan in kasta uu ka horreeyay aayaddan iyo waktigay soo degto dhan laakiin haddana baycatu nisaa mukawanaadkeeda caanbaxay waxay ka koobnayd marka waxaa wax la mid ah ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam heshiis kula gallay heshiiskaa markay la galeenna nimankan ansaare dib bay u noqdeen nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu diray muscab ibnu cumayr saxaabigii la odhan jiray oo la faray in uu gaadhsiiyo reer madiina diinta oo qur-aanka u akriyo kooxdanina way islaamto way noqdeen kooxdaas oo wada socota markaas ayaa diinta xoog u faafisay 12 nin oo uu wehelinayo hadhow muscab ibnu cumayr saxaabigaa la yidhaahdo oo diinta xoog u faafiyey sanadkii labaad markii uu soo galay ee dambe oo islaamku uu aada ugu faafay magaaladii madiine ahayd nebiguna calayhi salaatu wasalaam weli uu maka joogo aan isaga loo idmin inuu hijroodo saxaabadii ama nebiga calayhi salaatu wasalaam dhibtu ay ku badatay qoladii maka ku harhsanayd ayaa matalan haddaynu soo qaadanno jaabir ibnu cabdillaahi riwaayadiisa jaabir ibnu cabdillaahi alansaari saxaabigaasoo ansaarta ka tirsanaa baa wuxuu leeyahay xadiidka warinayo imaamu axmed fii musnadi biisnaadin xasan waxaanu nidhi buu yidhi war ilaa goormo ayaynu nebiga ka tegaynaa calayhi salaatu wasalaam oo buuraha maka u noqonaya mid la eriyo oo la cabsi geliyo oo la maago marka ansaar baa dhexdeedii iska dhiiri gelinaysa oo waxay leedahay saani si maaha inaynu inagoo muslimiina madiina iska fadhino nebigiina calayhi salaatu wasalaam uu maka dhib kula kulmo saasi awgeed baa sanadkii dambe xajkii waxaanu usoo dirnay buu leeyahay 70 nin yacni rag 70-ka ka koreeya ayaa la soo diray waxaananu kula ballannay buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam alcaqaba halkaasoo aanu habeennimadii markaanu la ballamanay nin iyo laba aanu ugu nimi ilaa aanu meesha ugu wada nimi nebiga calayhi salaatu wasalaam dabeetana waxaanu nidhi buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo bayca ayaanu kula gelinaa heshiis wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxay igula heshiinaysaan marka kan tubaayicuuni cala asamci waطaaca fi الnashaadi wاlkasr wاlnafaqati fi اlcusri wاlyusr وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة حديث الرواية عبد الله جابر بن عبد الله الرواية السيد الإمام سوح إليه النبي عليه الصلاة والسلام وحولي وحا هشيس يقول قليسان إنا إما قشان ويا ضيعدان markay idinku adagtay iyo markay fududahayba yacni nolosha mar kastaba inay adeecdaan inaa nafaqa la timaadaan iyo wax bixin markaa waxaysaan iyo marka ay idinku adag tahayba inaa samaha dadka fartaan xumahana dadka ka reebtaan inaa ilaahay subxaana wa tacaala dartii xaqa u sheegtaan mid wax canaantiyo mid wax maagistii idinku aan ka baqaynin inaa ii hiilisaan oo ii gargaartaan oo iga celisaan markaan idiin imaado waxa naftiinna haweenkiinna iyo carruurtiinna ka celisaan intaa haddaa yeeshaan walakum uljanna idinna janna ayaa leedii sida uu jaabir ibnu cabdillaahi sheegaya wuxuu leeyahy markaasaanu u kaakacnay inaanu nebiga calayhi salaatu wasalaam heshiiskaasi isku gacan qaadno oo aanu la gallo dabeetana ninkii noogu yaraa buu yidhi ascad ibnu zuraara la yidhaahda baa yidhi war suga ha gelina heshiiska suga
wuxuu yidhi ruwaydan ya ahla yathrib u kaadiya reer yathribow buu leeyay yathrib waa magacii hore madiina فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن صوص عن بولي يقول ومن صافول إلى أين نقران إنمو يانين يهي إله رسول كيسي لكن ما أنت بحستا ينبحنا waxay la mid tahay inagoo carab oo dhan heshiis ka dhana qaadano dabadda u baxnay taasina waxay keenaysaa in kuweena wanaagsan la laayo in seeftu ay socoto ee hooya ma sabraysaan oo sidaa ma ku sabraysaan oo ajarkiina ilaahay baa ku leedahay subxaanahu wa tacaala hadhow haddaa biqi doontaa nebiga ha la goynina iska daaya marka wuxuu rabaa inuu heshiiska adkeeyo oo u tilmaamo heshiiskay galayaan wax fudud inaanu ahayn in carab oo dhammi la dagaalami doonto war haddaa hadhowba ka noqon doontaan buu leeyahay arrinkiinu uu fudayd noqon doona hadhow imika cudurdaar leediine heshiiska ha gelina waxay ku yidhahdeen imti canna ya ascad noo bannee أسعد بن زرارة وسكروا باليدي فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها إلهي بانو قدارنا هشيس كان كتغي مينو وقلينا نبينا عليه الصلاة والسلام عيد النورة في ما يسكبنا باليدي سيداس بانو قوقع نيبولي يا جابر بن عبد الله هشيس كان نبينا قلق الله عليه الصلاة والسلام فأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة نبينا عليه الصلاة والسلام هشيس كاونا لقلي إساقو الشرط نقول إياه shardigaa mancinta ah nana leh haddaa kaa oofisaan idinkuna jannaa leedi culamaai siira sida ay sheegayeen riwaayadka xadiidkaa qaybo ka midi maalan waxaa cabbaas baa wejigii raggii nebiga heshiiska la gelayo sidaa wejiyadooda u eegay markaasuu wuxuu arkay rag wada dhallinyaro ah markaasuu wuxuu yidhi haaulaa'i qawmun laa acrifuhum waa raggan heshiiska kula gelaya waa qaar aanan garan haaulaa'i axdaad nimankani waa dhallinyaro meesha waxay tilmaamaysaa wafdiga meesha marayay rag dhallinyaro xamaasadaysan oo xooggan inay u badnaayeen nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaas buu heshiiska kula galay heshiiska kan oo ah cubaadata bnu saamitna kuu u bixiyey inuu yahay baycat alxarb yani cubaada wuxuu ka mid yahay raggii baycaadka nebiga la galay baycadii hore wuxuu ku tilmaamayay uu ka qayb galay baycatu nisaa inay ahayd tanina inay ahayd baycatu xarb baycadii hore waxay ahayd inay naftooda ilaaliyaan oo ilaahay caabudaan oo caynkan tanna waa baycad dagaal baanu labiga heshiis dagaal baanu la gelaynay buu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam haddaynu riwaayo labaad soo qaadano yara wax inoo ifin doonta oo saxaabiga kacb ibnu malik alansaari ninkii gabayaaga haya kacb ibnu malik saxaabigii la odhan jiray saxaabigaasi wuxuu ka mid ahaa raggii baycada labaad galay wuxuu leeyahay markii aanu xajkaasi nimi waxaanu wada soconnay buu leeyahay tolkayo mushrikiin badan ay ku jiraan yani muslim iyo mushrikba waa la xaji jiray baynu nihi waagii hore oo diintii nebi ibraahim waxyaabihii ka sii hadhay ayuu xajku ka mid ahaa waxaananu nimi buu yidhi annagoo tukanna oo fiqiga salaada barannay oo xaj u soo kacnay oo nebiga la ballannay calayhi salaatu wasalaam maalmahanu la ballannay waxay ahayd buu yidhi awsati ayaamu tashriiq saddexda maalmood ee xajka ka dambeeya ayaamu tashriiqa la yidhaahdo maalinta u dhaxaysa ayaanu la ballannay buu yidhi laakiin ballankaasi haddana waanu ka qarinaynay buu leeyahay mushrikiintii aanu wada soconay aanu soo wada xaj tagnay qoomkii kale ee aws iyo khasraj ahaa ee madiine nagala soo baxay ila iyagoo quri may xajeene maca aws iyo khasraj rag ka mid oo mushrikiina soo xajay qoladaa waanu ka qarsanaynay buu yidhi heshiiskan isagaana iyo ballankan aanu nebiga la geli doono marka maalinta ayaamu tashriiqa u dhaxaysa ayaanu nebiga la ballannay buu leeyahy annagoo qoladaana ka qarinayna meeshii tolkayo jiifjiife ay hurdeen ayaanu habeenkii markii thuluthu layl uu tegey buu leeyahay habeenkii saddex dalooloo dalool markuu tegey ayaanu kaakacnay annagoo midhmidh u dhuubanayna natasallal tasallul alqata mustakfiin buu leeyahay sida bisada annagoo raatira yar soconayno isa sanqartirayna ayaanu qoomkayoo hurda ka dhex toosnay buu yidhi iskaga tagnay ilaa ayaanu meeshii nebiga calayhi salaatu wasalaam aanu kula ballannay aanu ninba buu yidhi halkuu jaabir ibnu cabdillaahi 70 sheegay wuxuu leeyahay 73 nin baanu ahayn buu leeyahay iyo weliba laba dumar ah nusayba bintu kacab gabadhii la odhan jiray iyo asmaa bintu camar labadaa dumarina way nala socdeen buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam baanu halkii aanu kula ballannay ku sugnay waxaa noo yimi buu yidhi nebiga oo cabbaas ibnu cabdilmutalibna la socdo oo anigii soo sheegnay halkan inuu cabbaas lahaa nimankani waa dhallinyara oo niman aan garanaya maaha cabbaas marka kan mushrik buu ahaa muu islaamin weli
haddana nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu la socday. waataynu nidhi reer bani lmualib ama reer bani cabdilmualib ama reer banu haashim, waataynu nidhi waxay muslimkoodii iyo gaalkoodiiba shicbi abi aalib bay nebiga la wada galeen oo maciisay ahaayeenoo waxbay ka rabayeen iyagoo casabiya un ay hayso, tolliimo un iyo qaraabo iyagoo ilaalinaya. cabbaas markaa isagu wuxuu rabaa inuu hubiyo inankan uu adeerka u yahay meeshuu qabanaya meel wax kaga horeeyaan inay tahay iyo inaan la lugoynin. sidaas buu ula socdaa, laakiin ma aha nin islaama marka kan. isagoo diintii qoomkiisa haysta buu meeshan yimi, waxaanu rabay inuu hubiyo arrinkani si u dhacayo. ciddii koowaad ee meesha ka hadashay buu leeyahay kacb ibnu malik, wuxuu ahaa buu yidhi alcabaas ibnu cabdilmualib ayuu ahaa ninkii koowaad ee meesha tan hadlay. waxaanu caddeeyey buu yidhi ana rasuulu llahi sala allahu alay slam fii manca min qawmihi bani haashim, wuxuu yidhi waxaan idiin sheegayaa moxamed tolkii buu la nooliyo wax ka raba reer banu haashim, mancadiisa ama seefta reer banu haashim buu hadhsanayaa buu yidhi maanta, laakiin wuxuu rabaa inuu madiine usoo hijroodo. cabbaasna wuxuu meesha u socdaa buu yidhi alta'akud min ximaayati alansaari lahu, inuu hubiyo ansaar inay wax ka rabayso, haddii kale inay iskaga tagaan. markuu arrintaa ka warramay cabbaas ee uu yidhi ninkani tolkii buu la joogaa, cidina soo gaadhi mayso, ee nimayow haddaydan hadhow wax ka rabi karaynin ha lugoynina ka taga, ayuu wuxuu yidhi ansaaray idinkuna hadla. ansaar baa waxay tidhi maya, nebigu ha hadla calayhi salaatu wasalaam oo naftiisa iyo rabbigiiba shardi ha u dhigto, wax allaaliya wuxuu shuruud isagu doonaya ha sheegta u bannee bay yidhaahdeen. nebiga hadlay markaa calayhi salaatu wasalaam, markaasuu qur'aan akhriyey oo dadka ilaahay ugu yeedhay oo islaamnimada jeclaysiiyey. dabeetana wuxuu yidhi ubaayicukum cala an tamnacuunii mima tamnacuuna minhu nisa'akum waabna'akum, war waxaan heshiiska idinkula gelayaa inaa iga mancidaan oo iga celisaan waxaad dee dumarkiina iyo carruurtiinaba ka celisaan, yacni saa kuwaa u difaacdaan inay ii difaacaysaan. markaasaa waxaa istaagay albaraa ibnu macruur saxaabiga la yidhaahdo oo gacanta nebiga qabtay calayhi salaatu wasalaam oo raba inuu baycada bilaabo. wuxuu yidhi nacam waladii bacataka bilxaq lanamnacannaka mima namnacu minhu uzrana fabaayacnaa ya rasuula allah fanaxnu wallahi ahlu xarb wa ahlu xalqa warathnaaha kaabiran can kaabir. ilaahay rasuulkiisiiyo buu yidhi waa run, waxaanu naf iyo maalba ka celinaa baanu kaa celinaynaa, sidaas baananu heshiis kugula gelaynaa. weliba waxaan kuu sheegayaa ma nihin reero dagaalku ku cusubiya, waxaanu nahay rag dagaal oo kaabir can kaabir ka dhaxlay goob dagaal rag taagnaan jiray baanu nahay, ee saa heshiiska nagula gal. abulhaytam ibnu tihaan saxaabi la yidhahda haddana istaago hadloo yidhi sug intaanu nebigu sheegin, ilaahay rasuulkiisa iyo weliba mid kalena waa kuu sheegaynaa, waxaanu nahay niman heshiisya ku jira ee ma goynaa kuwa haddaadna leedahay waxaa heshiis ku jirteen oo dhanna gooyana weliba waa goynaynaa. wuxuu ka warramayaa markaa yuhuud, yacni 3 qabiiloo waaweyn oo yuhuuda ayaa madiine degan. 3da qabiile yuhuud ee madiine degani heshiis bay iyo xilfi wadaagyay la leeyihin, aws iyo khasraj la kala leeyihin. cid kale ka kaalaya kuwan aanu heshiiska ku jirna buu leeyahay, haddaadna leedahay goo iyagana waa goynaynaa, laakiin hal un baan ku weydiisanayaa buu yidhi abulhaytam, markaanu kuu hiilino ee aanu cid walba kaa dhicinno ee ilaahay diinta uu kor yeelo ee ay diintu dib u xoogowdo, tolkaa inaanad dib nooga soo raacin, maka inaanad ku soo noqon buu leeyahy, reer madiina inaad ahaanayso madiina nala joogayso, kaas baanu hadda kaa rabna. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu qoslay, waa dhoolla caddeeyey baa la yidhi. dabeetana wuxuu yidhi bal iddamu bidami waalhadmu bilhadm ana minkum waantum minii uxaaribu man xaarabtum wa usaalimu man saalamtum. wuxuu yidhi may taa reeba, yani addamu bidami waalhadmu bilhadm waa erayay carabtu isticmaali jireen, yani dhiig iyo dumin iyo wax kastoo aad wadaagtaanba waa idinla wadaagaa, idinkaan idinka mid ahay, idinkuna aana iga tirsantiin. kaan la dagaalantaan dirir baa naga dhaxaysa, kaan la nabadaanna nabad baa naga dhaxaysa, yacni idinkun baynu isku safnahay. markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, hadda dee waa jamaacadii oo dhan buu la hadlaya, 72 ninba meeshay fadhiyaan, war 12 nin ii soo saara buu nebigu yidhi, 12 naqiiba liyakunuu calaa qawmihim bima fiihim, 12 nin oo wakiilka ah ragga inta kale wuxuu joogo ii soo saara.
12 baanu markaa nebiga u bixinay buu leeyahay calayhi salaatu wasalaam naga wakiila 9 reer khasrajiyiin bay u badnaayeen dadka meesha marayay iyo 3 reer awsa 12 nin baa nebiga loo soo saaray calayhi salaatu wasalaam oo qoomka inta kale afkoodii ku hadlaya. markii ay heshiiskaasi la galeen nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu wuxuu nebigu ka dalbay markaa inay noqdaan oo meelihii ay deganayeen le habeenimaa laysla soo baxo meel gaaraa laysla yimi oo heshiiskaa la galay dabeetana ku noqda buu yidhi meeshiinii. bacdu riwaayaat alxadiid oo sanad xasana ku soo arooray ibnu hishaam uu aroorinaya wuxuu leeyahay markay noqdeen baa shayطaan maqlay, shayطaan baa qayliyey oo mushrikiintii u digaya. faqaala alcabaas ibnu cubaada ibnu nadra wallahi aladii bacataka bilxaqi in shiئta lanamiilanna calى ahli muna gaddan biasyaafina. ilaahay rasuulkiisiiyow heshiiskale ka kaalaye haddaad rabto waaga berigiisa reer muna inaanu weerarka ku qaadna caawaanu bilaabayna. haddaad leedahay dagaalka halkaba ka galo bilaaba caawaanu waaga berigiisa ayaanu reer muna dagaalka ku bilaabaynaa mina wixii degan. nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam dagaal layma amrin, aayaatuljihaadba may soo degin marka kan ee makuu nebigu joogaa. wuxuu yidhi nebigu dagaal layma amrin ee guryihiinni ku noqda, meelihii ha ka soo guurteen nin walowba meeshaadi ku noqo. warkii subaxii shaydaan faafiyey baa qurayshi la soo kaakacday, odayadii quraysheed baa soo kacay oo raba inay baycadan iyo ballarrinkeedu sida wax uga jiraan inay nimankay kala hadlaan. waxaa loo yimi markaa nimankii reer madiina, odayadii quraysheed baa u yimi oo yidhi warkaasaana soo gaadhaye sidee waxu jiraan, maxaa jira? reer madiinana dee warkan ma wada oge, 70kii saxaabi unbaa oge, mushrikiintii kale meesha soo xigtay tirada badnayd ee fadhiday cidi waxba ma oga. nimankii saxaabada iyaga waa tii la yidhi sidiina ku taga, may hadale afka juuqka may odhan. qoladii odayadii dee mushrikiinta ee ka tirsanaa reer madiina ayaa walla maray inaan waxba jirin. reer aws iyo reer khasrajha ayaa yidhi waxba ma jiraan. saxaabiga xadiidka warinaya wuxuu leeyahy qoladeedii saxaabaduna ishun baanu iska egeegnunoo isu tilmaamnay, aanu isu aamusnay inagu. marka iyana may hadal. qoladii la socotay ee mushrikiintaydna waxay idhaahdeen wax heshiisa iyo haba yaraatee moxamed waxaanu la gallay ma jiraan. sidaasuu heshiiskaasi nabadgelyo ku dhammaaday, ansaartaasina ay ku tagtay oo ay madiine qabatay. madiine markaa waxay noqotay meel islaamku uu ku faafo oo si xooga uu u faafo oo guri ka mida guryaha madiine aanu jirin ilaa iyo inuu islaamku gala mooyaane. nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa saxaabadiisii maka joogtay wuxuu u sheegay inay hijroodaan. markii horena riyo waxyiya bay ugu timi meesha loo hijroonaya. waa kii nebigu xadiidka saxiixa kule bukhaari ku yaala, ra'aytu fi lmanaami annii uhaajiru min makka إلى أرض بها نخل فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب. النبي عليه الصلاة والسلام وحري الله يقطصي إن مكة كهجرونيه ودول تمر لأنه هجرونيه. يعني حديث كان هروحه وشيء إن النبي قرنين بالذات ماشي وتجي ماشي تي، لكن صفات كذا قيب كم يدونوا هيوه مال تمر لينتي. markaasaan markii hore daymadii horeba waxaan mooday buu nebigu leeyahay inay ama yamaamo tahay ama hajar tahay meesha la yidhaahdo, laakiin meeshii madiinay noqotay. laakiin xadiid kale ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay innii uriitu daara hijratikum daata naklin bayna laabatayn. waa markii sifaatkii ay u soo bateen ee nebiga calayhi salaatu wasalaam uu gartay inay madiine. waxaa lay tusiyey buu yidhi meesha u hijroonaysaan oo ah daatu naklin meel timir leh, laakiin markaan calaamad kaluu sheego ah bayna laabatayn ay bayna xaratayn. laba xaradu waa meel buurta yani didibka ee guban, laba caynkaasiya udhaxaysa. madiine waxaa la yaqaanaa labada hareerood, laba hareeroodna buur guban oo volcano gubtay inuu ka xigo, dhanka kalena ay beereley ka ahayd. waxaa halkan ka muuqata buu leeysa ibnu xajarba sheegayo in markii horena nebigu calayhi salaatu wasalaam sifo madiine iyo meelo kalaba kulminayso inay timir leedahay markii hore lagu tusay riyada, laakiin markii dambe ay u caynowdo uu arkay inay tahay meesha xarada leh oo ah magaalada tan madiine inay tahay.
hijradii koowaad baa markaa bilaabantay saxaabadiina waa hijroodeen awaailulmuhaajiriin haddaynu ka waranno iyo say u hijroon jireen bacdu ahli siyar axaadiista ay soo wariyeen haddaynu sheegno maalan muusa bnu cuqba iyo ibnu isxaaq markay ka warramayaan aba salama ibnu cabdilasad oo ah ninkii koowaad ee ka hijrooda maka ee u hijrooda madiina iyo wixii gaadhay haddaynu in yar ka waranno aba salama iyo haweenaydiisii umu salama ahayd marka hore waxay ka mid ahaayeen saxaabadii hijradii koowaad dhulka xabashida u hijrooday ee haddana ka soo noqday ee mar dambe haddana u hijrooday madiine u hijrooday qabla baycati alcaqaba ayuu madiine u hijrooday nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabo hore wuu u diray magaalada madiine oo waxbarta sida muscab ibnu cumayr iyo cabdillaahi ibnu ummi maktuum ninkii la odhan jiray oo muhaajiriintii hore ka mid ahaa oo iyagu qur-aanka u dhigi jiray meeshaas reer madiina reer madiinena hijro tiro badan labaa istabagal gashay oo bilaal ibnu rabaxa iyo sacd ibnu abi waqaas iyo camaar ibnu yaasir iyo markii dambena cumar ibnu alkhadaab iyo labaatanaye uu la socday iyo saxaabo badan baa hijrootay qurayshi laakiin hijradaa waxay ku tashatay inay joojiso waxaanay isku dayayeen dadka inay dhibaan hijroonaya oo mashaakil lagu abuuro mid ay xoolaha ka qaadaan oo yidhaahdaan xoolahan makaad ka xoogsatee mar haddaad hijroonayso xoole la tegi maysidee keligaa iska tag mid ay xaaska iyo carruurta ka reebaan oo yidhaahdaan gabadho reerka iyaga weeyaane adigu haddaad doonayso iska hijrood mid ay u diidaan hijradaba ay xidhaan oo maxbuus ka dhigaan oo yidhahdaan adigu bixi maysid wax walba way samaynayeen oo dhibaatooyina haddaynu maalan qisada umulmu'miniin umu salama hijradeeda aynu soo qaadanno umu salama radia allahu canha iyadoo ka warramaysa qisadeeda waxay leedahay markii abu salama uu go'aansaday bay tidhi inuu guuro waa odaygeedii ayuu wuxuu ii soo raray bay tidhi neef geela dabeetana neefkii geela buu aniga iyo igu soo qaaday bay tidhi anigoo anna sita inankaygii yaraa ee salame la yidhaahdo neefkii buu hoggaamiyey markaa isagoo xaaskiisii iyo ilmihii yaraayo u dhalayba ay saaran yihiin waxaa arkay reer bani mugiira ibnu cabdallah ibnu camar ibnu makhzuum oo ah qoladii ay islaantu ka dhalatay waxay yidhaahdeen xaggaad ku socota wuxuu sheegay inuu de xaggaa u socdo waxay yidhahdeen ma dhacayso adigu naftaadii haddaad nagaga xoog badatay meeshaad doonaysa adigu qaba bay yidhaahdeen laakiin gabadha iyada la tegi maysid isagii bay sii daayeen oo awrkii bay hoggaanka ka qabsadeenoo way ka dhufsadeen dabeetana awrkii bay dib u ceshadeen banu cabdilasad ayaa maqlay cabdilasadna waa qabiilku ka dhashay maxay abasalama odaygan islaanta laga qaaday iyana intay iska cadhaysiyeen bay waxay idhaahdeen nimankan reer banulmugiirow haddaa gabadhii kaxaysateen inanka iyaga ku kaxaysan maysaan oo iyana ilmihii yaraa bay ka dhufteen inankii yaraa baa la isku qabqabsaday ilaa gacantuba ay kala baxday bay leedahay sidii qolba dhan ugu jiidaysay qoladii u abtiyaasha ahaa iyo qoladii kale uu odaygu ka dhashay ayaa inankii isku haysta reer banu cabdiasad baa inankii qaatay markaa iyaguna reer banu mugiirana islaantii bay kaxaysteen abasalamana isagoo ilmihii iyo gabadhiiba lagala hadlu keligii iska hijrooday marka qoyskii saddexda qof ka koobnaa qofba meel buu qabtay markaa ilmihii yaraa reer banu cabdiasad baa kaxaystay islaantiina reer banu mugiira kaxaystay odaygiina waa hijrooday markaasi oo wuu iska tegey umu salama ilaahay raalli ha ka ahaadee waxay leedahay subax kasta intaan abtax maka meel ka mida intaan usoo baxo ayaan subaxii oo dhan halkaa fadhiyi jiray oo ooyi jiray bay tidhi ilaa ayaan ku galabaysto sanad baan sidaa ahaa bay leedahay waan halkaan un ka barooranayay oo aanan ilmihii iyo odaygii toona haynin maalintii dambaa waxay soo maray bay tidhi nin adeeraday ka mid a yacni qoladoodii ka mid ah wuxuu arkay islaantan waxaa dhib haysata iyo meeshan ay ka ooyeyso gabadha tani dee islaamba ma ahayne markaa inan yaro dhowr iyo labaatan jir ay hayde dabeetana wuxuu ku yidhi nimankii reer banu mugiir u tago wuxuu ku yidhi wartan maskiinada ah maa iska sii daysaan a idinka tagta iyana meeshan un baroorta la fadhida wuxuu ka naxay gabadhan subax walba halkan un fadhidee ooyeysa
ayuu ka naxo wuxu uhi tan miskiinadda ma iska sii daysaan oo hinteeda ha idinkala tagtee. markaas bay waxay igu yidhaahdeen bay tidhi naa orado haddaad doonayso ninkaagii ka daba tag. waa sanad kadib markii la hayay. reer banu cabdi asadna markaasay ii soo celiyeen bay tidhi inankaygii. neefkaygii geela baan soo qabsaday bay tidhi iyadoo aan cidi ila socon ayaan damacay bay tidhi intaan ilmahayga yar qaato awrkayga kaxaysto inaan dhowrkaa 100 kilomitr soco 500 kilomitr meelaha Maka iyo Madiine islaan keligeed aan qofmana la socon ayaan u badheeray bay tidhi inaan keligay iska socdo. qof isagoo aan ila socon baan baxay bay tidhi anigoo dhexda sii meelaha eeganayo ninkaygii cid sii weydiinaya iyo meesha ugu dambeeyey. makaba markaan yar ka baxay bay leedahay tanciim meeshan la yidhahdo cimrada dadku ay ka soo xidhxidhaan. tanciim markaan maraya waxay la kulmay bay tidhi Cuthmaan ibnu Talha ibnu Abi Talha saxaabiga la odhan jiro markaan gaalaysna. wuxuu ku yidhi ilaa ayn ya binta abi umaya na xaggaad u socotaa buu ku yidhi xaggaad qabanaysa. waxaan idhi bay tidhi waxaan rabaa ninkaygii iyo madiina inaan qabto. awamaa macaka axad buu ku yidhi marka oo miyaan cidiba kula socon. laa wallahi ila allahu wa baniya haada alle unbaa ilabeeya bay tidhi iyo wiilkaygaa yar cid kaloo aan weheshado ma haysto. nin carbeed oo weli raganimo ku hadhsantuu ahaa wuxuu yidhi markaasi wallahan ku dhaartay inaan sidaa lagaaga tegayn saasi si maahay gabadhiyo ilmaheed yar inta wadda cidla afka loo saaro in la yidhahdo iska tagae. awrkiibuu hoggaanka qabtay bay tidhi ninkan waa nin reer Maka ah meel kuma socdo laakiin wuxuu ka naxay gabadhan keligeed inta ninkeedii laga reebay keligeed meesha cidladaa usii socota. markaasuu awrkaygii intuu hoggaanka qabtay ayuu la dhaqaaqay bay tidhi sidaasuu igu waday bay tidhi markuu meel rabo inaanu degno intuu awrka ii fadhiisiiyo ii qarqarsiiyo ayuu dib iga baxayo iga tagaa bay tidhi si aan u ararag markaan awrka ka daadagayo waxaa waan ka daadegaayo dabeetana dantaydaan dhammaystaa. hadhow ayuu awrka kaxeeyaa geed iigu xidhaa marka waan safarku dib u bilaabmayana waa soo kaxeeyaa intuu ii qarqarsiiyo ii fadhiisiiyo ayuu iga tagaa bay tidhi markaa si wanaagsan u fuulo ayuu haddana hoggaanka qabtaa. nin xishood ku jira buu ahaa. saas buu u waday bay tidhi ilaa iyo aanu ka tegaynay magaaladii Madiina. qarya banu Camr ibn Cawf biquba yani quba markaanu gaadhnay bay tidhi ayuu wuxuu yidhi naya waa gabadha halkaas baa ninkaagii degan yahay orod haddaba fadkhiliha calaa barakati illah buu yidhi wakaas ninkaagiiye u gab. halkiibuu dib uga laabto uu Maka u soo noqday. dan kale u ka laha isaga ma jirin inuu Maka qabtee gabadhan unbuu ka naxay uun meesha la silciyey. waxay odhan jirtay markaasi Ummu Salama wallahi ma aclamu ahla baytin fi lislaami asaabahum ma asaaba ala abi salama wama ra'aytu saaxiban qatu akrama min Cuthmaan ibnu Talha. Ummu Salama waxay halhays u lahayd inay tidhaahdo maan arag islaamka guri uu ku dhacay wixii reer Abu Salama gurigiisa ku dhacay saddexdan qof midba meel loo kaxaystay manaan arag bay tidhi nin ka kariimsan oo ka sharafti badan ninka la yidhaahdo Cuthmaan ibnu Talhana maan arag bay tidhi. Cuthmaan ibnu Talhana mar dambe ilaahay